तो जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो आज मो हाथ में अच्छी ये बहीटा या ना कौन ना अमावास्यार चंद्र। यहाँ गोटे उपन्यास आउ लिखिं बारिस्टर गोविंद दास। तो आज यहाँ मो हाथ जेहेतु अच्छी तेणुक मु पढ़ी आपण मैंने शुणे। तो चलतु आरंभ करवा। Everyone is a moon and has a dark side which he never shows to anybody. Mark Twain। जी पाप पुण्य को समाजर तत्कालीन मूल्यबोध रे विचार न करी मनुष्यतर निकिति रे तौली पारती सेही परी महान व्यक्ति हाथ में मोर एकाउंट को समर्पी देउछि। गोविंद दास। आरंभ करवा। तुम्हें काउल तुमर जंत्रणा नहीं नहीं अनुशोचना, भाग्य विरोध में नहीं विद्रोह अथवा आत्मसमर्पण, विजय पाई नहीं आग्रह नहीं पराजयर भय। तुम्हें निर्विकार निरवच्छिन्न पुरुष, बीथोवन को फोर्थ सिम्फनी परी निश्चल शांत जीवनर सत झड़झंझा सत्वे। तुम जीवन अनंत पापर एक सरंती गाथा। पादे पादे तुम्हें धर्म समाजर नीति नियम श्रृंखला को आघात करिछ। बाइबेल निर्देश, कोरान आदेश, गीतार परामर्श सब तुम पाखरे अवहेलित। समस्ते तुमको निंदिबे पक्षाघात व्याधिग्रस्त बोली। तुम कथा लिखिले लोके अपवाद देवे, कहिबे कक्षाच्युत चरित्रहीन लंपट आमर समाज को कलंकित करिब। परंपरा हेब नष्ट, भविष्यतर चिंता हेब कलुषित। तथापि लेखुची कारण अतल स्पर्शी कलंक सत्वे तुम चरित्र एक बलिष्ठ मर्यादा रही। तुम जीवनर घन अंधकार गह्वर मध्य एक प्रदीपर कमल आभा मध्य लक्ष्य करिछि। तुमर कलंक जे देखिबो से ए आलोक को मध्य अवज्ञा करि परिबो नहीं। लोके बुझंतु जे अन्य को पतित बोली आख्या देबा सहज नुहे। व्यक्तिर परिधि को समीक्षण करिबा केते जटिल। चरित्रहीनता मध्य रे थाई पारे महत्व, पाप भितरे मध्य थाई पारे गौरव। तुम जीवन में किसी विडंबना नहीं, किसी प्रतारणा नहीं, किसी हिपोक्रासी नहीं। तुम्हें सत्य मृत्यु परी, तुम्हें चिरंजीवी अंधकार परी। किंतु लोके कहिबे होई पारे सत्य होई पारे चिरंजीवी, किंतु श्मशान सत्य बोली तार वासस्थान मंदिर रे नुहे। आमर ए पवित्र शिव सुंदर समाजर प्रांगण रे ए दानव ए पापीर स्थान कहीं। कुष्ठरोगी परी ग्रामर परिक्रमांतरे एहार वासस्थान। आदम बा प्रथम पुरुष पापी बा पुण्यात्मा नथिले। जन्मरी प्रत्येक व्यक्ति निष्पाप। समाजर तत्कालीन निर्देश ताकू से आख्या दिए। केतक व्यक्ति अछंती विभिन्न कारणर तत्कालीन समाज तांको उपरे पूर्ण कर्तृत्व विस्तार करि पारे नहीं। सेमाने निजको घोषणा करती स्वाधीन समाजठू धर्मठू। सेई मानक भितरु बाहरती बुद्ध, जीसु, मोहम्मद, गांधी, सॉक्रेटिस। सेमाने समाज को निजर कर्तृत्व को आनिबा को चेष्टा करती। अवशेष रे सेई माने हुअंती कृतकार्य। समाज हुए बसीभूत सेमानकर मूल्यबोध को ग्रहण करी निजर परिवर्तन करी। सेमाने हुअंती महात्मा। किंतु जदि समाज आयताधीन न हुए अथच तुम्हें मूल्यबोध को अस्वीकार कर तारी रथचक तले तुम्हें हेब निष्पासित, आख्या पाइब भ्रष्ट पापी विच्युत। लक्ष्मण सीता पाई निषिद्ध गार टाणला परी समाज गोटे रेखा टाणे कहे एहाकु टपिले पाप, एहार पछआड़े रहिले पुण्य। पाप पुण्यर विचार केवल ए सीमा प्रति सम्मानर कथा। अंगूर खाओ स्वास्थ्य पक्षे हितकर, किंतु ये अंगूर रस को सिद्ध करी गिलास भितर पिओ तुम्हें हेब मद्यप। एक नारी को उपभोग कर समाज तुमको कहिब स्वामी, अत्यधिक नारी को उपभोग कर समाज कहिब लंपट। भविष्यतर आर्थिक सच्छलता पई जगन्नाथଙ୍କ पाखरे धन वितरण कर समाज कहिब धार्मिक। रेस कोर्स रे तुरंत आर्थिक सच्छलता पई लटरी किण समाज कहिब गैम्बलर जुआड़ी। दिने गुरु रत्नाकर तांकर शिष्य श्वेतांग और विशाल देव को पचारिले, वर्तमान उभय को तो लक्ष्य करिछ, कुह तुम्भ मानक मतरे किए पापी, विजयगुप्त ना कुमारगिरी। श्वेतांग कहिले महाप्रभु विजयगुप्त भगवान अवतार परि। संसार रे से शांत महत्वर जीवंत प्रतिमा, तांकर हृदय विशाल, मनुष्यता असीम, त्याग अकलनीय। किंतु कुमारगिरी से स्वार्थपर पशु, निजर उद्देश्य सिद्धि पाई समस्त जगत को करिछि भ्रुक्षेप। निजर कथाकथित स्वर्गीय उपभोग पाई प्रकृतिर नियम को अवज्ञा करिछि। समस्त जीवन तार बीती जाइछि मनुष्य प्राकृतिक प्रेरणा को नियंत्रण करिबारे। समय सुजोगर कि कदर्य अपव्यवहार, सेतिरे ना अछि गौरव ना अछि किछि महत्व। से हेउछि पापी। आमर विजयगुप्त पाखरे अति क्षुद्र।
ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଶାଳଦେବ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ଯୋଗୀ କୁମାରଗିରି ଅଦମ୍ୟ ଓ ମହାନ। ସେ ନିଜର ଅହଂକୁ, ନିଜର କାମ ମୋହକୁ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂକୁଚିତ କରେ, ବିଚ୍ୟୁତ କରି ତାକୁ ଦମନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ବିଜୁଗୁପ୍ତ, ସେ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ଭୋଗର ହୀନ ଦାସ, ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଭୋଗବିଳାସର ପୁତ୍ତଳିକା। ତାର ହୃଦୟ, ତାର ମନୁଷ୍ୟତା, ତାର ତଥାକଥିତ ତ୍ୟାଗ ସବୁ ଏହି ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ। ପାପର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ବିଜିଗୁପ୍ତ। ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ ଗୁରୁଦେବ ରତ୍ନାକରଙ୍କର 2 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଓ ବିଶାଳଦେବ। ଆଶ୍ରମରେ ଉଭୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ପାପ କ'ଣ, ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ? ସେଥି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେଉଁଠି? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଏହାକୁ ସମ୍ୟକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋର 2 ଜଣ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି। 2 ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିପରୀତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ସଂଗ୍ରହ କର। ତାପରେ ମୋତେ ଜଣାଅ, ପାପୀ କିଏ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କିଏ? ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଗଲେ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଜଣେ ତରୁଣ ରାଜା ବିଜୁଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ। ବିଶାଳଦେବ ଗଲେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୋଗୀ କୁମାରଗିରିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ। ବିଜୁଗୁପ୍ତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ସୁନାମଧନ୍ୟା ନର୍ତ୍ତକୀ ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କ ବୀଣାର ତାନ, ଘୁଙ୍ଗୁରର ଧ୍ୱନିରେ ଭରି ଉଠିଥିଲା ବିଜୁଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସାଦ, ବିଜୁଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ। ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କର ଥିଲା ଅସୀମ ବୁଦ୍ଧି, ଅଶେଷ ନୈପୁଣ ଓ ଅତୁଳନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଧନ ଜନ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ରଟି ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତରେ, ତାଙ୍କରି କ୍ଷଣିକ ଇସାରାରେ। ତାଙ୍କର କଳାର ବିସ୍ତୃତି ଥିଲା ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ବିଜୁଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ। ବିଜୁଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରଲେଖାଙ୍କ ମିଳନ ହେଲା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ତରରେ, ମାନସିକ ଭିତ୍ତିରେ, ଶାରୀରିକ ରୂପରେ। ଏ ମିଳନ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସମ୍ୟକ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଗଭୀର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ହେଲେ ଏ 2 ଆତ୍ମା, 2 ମନ, 2 ଶରୀର। ବିଜୁଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ନାନାଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜକୀୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆସିଲା। ବିଜୁଗୁପ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜଙ୍କ କନ୍ୟା ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସେ ସହଜରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୁଗୁପ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ ଆସନ୍ତି ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଯୋଗୀଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁମାରଗିରି। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଜ୍ୟୋତି, ଶରୀରର ଆଭା ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥାଏ। ଯୌବନର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଦତଳେ। ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ। ଚିତ୍ରଲେଖା ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ସଜ୍ଜିତା। କେଶର ଚତୁଷ୍ପଟି ପୁଷ୍ପମାଳା ବକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଟି ଆସିଛି। କବରୀ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଚକ୍ଷୁରେ କୋଜଳ। ଅଷ୍ଟର ରକ୍ତାଭା ଜଗତର ସମସ୍ତ ପୌରୁଷକୁ ଫୁତ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପାଦ ନୂପୁରର ମୃଦୁ ଧ୍ୱନି ଜଣାଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସଭାସଦଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ପରେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା। ନମସ୍କାରର ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ଯୋଗୀଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁମାରଗିରିଙ୍କୁ ନର୍ତ୍ତକୀ ଚିତ୍ରଲେଖାର ପ୍ରଣାମ। କୁମାରଗିରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକଟିତ ହେଉ ଆଲୋକର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ନ ହେଉ ଅନ୍ଧକାର ଛାୟାରେ, ଚିତ୍ରଲେଖା ଜଣାଇଲେ। କୁମାରଗିରି କହିଲେ, ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନ୍ୟାସ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅତିମାନବ ହେବା ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର ନର୍ତ୍ତକୀ, ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ନିଷ୍ପାପ। ଉତ୍ତର କଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା, ଯାହାର କଳଙ୍କ ତାର ମାର୍ଜନା ବିଧେୟ, କିନ୍ତୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ର ସୀମାନ୍ତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯାହା ପାଖରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ଅତି ଗୌଣ, ତା ପକ୍ଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ଭଗବାନ ତ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଭାସଦ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଚିତ୍ରଲେଖା ଓ କୁମାରଗିରିଙ୍କ ଏ ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ। ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ କୁମାରଗିରି। ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲା ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, କ୍ଷିପ୍ରତର ହେଲା ଧମନୀ, ଉଷ୍ମ ହେଲା ସ୍ନାୟୁ। ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯଦି ସଭାସଦ ଚାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସଭାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ କୁମାରଗିରିଙ୍କୁ। ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ ଚିତ୍ରଲେଖାର ଏ ଅହମିକାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଚାଳତା ପାଇଁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କୁମାରଗିରି, କକ୍ଷ ଅନ୍ଧକାର କର। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ। ରାଜା ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ସିଂହାସନ, ଆସୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ଭୂମି ଉପରେ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କଲେ କୁମାରଗିରି। କକ୍ଷ ଅନ୍ଧକାର କରାଗଲା। ଧ୍ୟାନରତ ହେଲେ ଯୋଗୀଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିଛି ସମୟ ନୀରବରେ ବିତିଗଲା। କ୍ରମେ ଶୁଣାଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ ତୋଫାନର ଶବ୍ଦ। ସେ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ତୋଫାନ କକ୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରି ମନେ ହେଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା, ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଅଗ୍ନିଶିଖା ବିଜୁଗୁପ୍ତଙ୍କ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଧୁ ଧୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠୁଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ନେୟ ପତାକା ସଭାସଦଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିପାଦନ କଲା। କୁମାରଗିରିଙ୍କ ସାଧନାର ପରାକାଷ୍ଠା ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ତାପରେ ଏ ଶିକ୍ଷାର ଅବସାନ ହେଲା। ତ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପଡ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ
ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିଠା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।